जाता पेट छुआ जोर जोर दौड़ी पार ना लोक इटा मारिक पथर पथर मारिदे मो आगे सब आदिवासी लोक तुम से विरोध कर लोक तुम मारिदेवे मुझे जानी नी कौन राजनीति कौन मुझे जाने ना मुझे जानी समाज में गोमाता आवश्यकता अच्छी से लड़ुली आज संबलपुर आज संबलपुर एनकाउंटर बुझे तो गोमाता को चालान कर एनकाउंटर कला पुलिस आगुरी साहस कर पुलिस ए संबलपुर नुहे अनेक जगह आज 800 गोमाता धराई टिगिरिया जी तार निज रुटी रे मार मांस को खाऊे आम कहवा ना से भाई केवे आपको लगुच भाई अब्दुल कलाम सम्मान करे ना कसा को सम्मान करे ताले आपण महात्मा गांधी को मानते। नमस्कार जय जगन्नाथ ये पपन ये चिंटू आमे माने मिसिक स्वागत करू आपण को हमर चैनल को सोशल एक्सपेरिमेंट ओडिसा आपण माने भाबिथिले जे हमर दीप लिबि गला आमे वीडियो आनिबुनी ना ना दीप लिबि तेल टिके सब जाइतलो तेल पकुदलो पुणी आउतले लोडा ना स्टार्ट आमे एक्चुअली चैनल टिके अपग्रेड करे चेष्टा करथलु आउ एथर वीडियो लेके आछू आपण माने देखंतु आउ हमको कमेंट सेक्शन में निहाती जणेबे जे आमे अपग्रेड करछु किछि ना करू कमेंट सेक्शन में तो केही किछि दउ नांदी मते आउटसाइड रो कि जण कहले जे आउ टिके हम चेंजेस हबा दरकार तो हम चाहू छी समस्त कमेंट सेक्शन में भी किछिटा भी जणांतु जे हमर कोन भूल होउची कोन नै तो सेही भूल को हम सजेस्ट सजेस्ट आगु को जाई परिबो आपण मानो को किछिटा भलो वीडियो की भलो कंटेंट दी करे आपण माने सुनुथिबे आ देखुथिबे भी न्यूज रे बहुत जे गो तस्करी आ गो चालान आज के डेट रे धीरे धीरे बढ़ी बढ़ी चलची एमिति की केतरा जगह रे होटल माना करे भी हिंदू मानन को गाय मांस खाया दिया होची तो से ऊपर हमें आज जण को आनिचू एक्चुअली किछि जण भी अछंदी ई गो तस्करी कि गो चालान को रोकिबा पई बहुत जण अछंदी समस्त दृढ़ पदक्षेप नौछंदी किछि जण अछंदी निजे फाइट कर निज जीवन को भी दाव लगे कि से माने से जगह रे पहुंचुचंदी आ गो चालान को रोकुचंदी तो एमती किछि जण व्यक्तित्व को हमें आज खोजी के बाहर करछु जे कि थरे नो दितर तीन थर खंडे जेल भी जाइछंती एवं सरकार के संगे लड़ाई करछंदी ए जिंस पई जे या पई किछि गोटे भलो आईन आसो जोटा पई कि गो तस्करी कमी परिबो गो चालान कमी परिबो तो क्रुएल्टी भी कम परिबो हां एनिमल क्रुएल्टी भी कमी परिबो तो आछंदी भाई हमरो राजेश पृष्टि बजरंग दलर सदस्य आपण माने निहाती तांको देखिथिबे बहुत जगह रे आसंतु तांको स्वागत करिवे आ वीडियो रे तांको सहित कथा हो जय जगन्नाथ भाई जय श्री राम भाई केमती अछते आपण बोला भल अच्छा आप माने देखी तो बहुत खुशी लगुच आमको भाई आमे आपण को आज बहुत बड़ गोटे माने गुरुत्वपूर्ण डिस्कशन पई आमे एकाठी हेचे जेमति कि आजिकली गो रक्षा उपरे टिके बहुत बड़ प्रश्न उठी जाइछि माने आमे लागुनी जे एबे लागुनी जे गाई माने समस्त सेफ अछंती माने से आमे त मां भाबोचे आमे ताकर ए टू जेड सबु सबु जगह पूजा करुचे ताकर सबु जिनस हम पूजा लागुचे सबु आमे जतिके भी माने भल पाउचे मन रे हम लागुनी जे सेतिके सेफ अछंती तो तांको पई आपण लड़ाईटा बहुत जोरदार चली आमे ता सेही विषय के जानिबा चाहू कोन पाई आज सुरक्षा रे माने केमती आमे भी तो देखुछु माने आम भलिया बहुत लोक भी देखुचंदी जे बाटरे गला बेले गाई कार फाटुआ हेजी कि एक्सीडेंट हो गला गाई पड़ी रही समस्ते से गाड़ी अटकई जाऊना ट्रिटमेंट करिया कि कौन हेल्प केमती हो पार से ऊपर समस्ते ध्यान देना किंतु सबू काम छाड़ी देखो जहाँ कर भगवान कहते दैव दौड़ी मनीष गाई जुआड़े टाणे शरण है दैव दौड़ी मनीष गाई भगवान हूँ दौड़ी मनीष हूँ गाई मणि भगवान जुआड़े टाणुच सियाड़े जाऊँ मु गोमाता किए 2008-9 जानी नी गोमाता कौन गोटे गाईटे एमती भावी आम घर गोमाता थे रोते कि मुझे तार विषय एत किसी जानी नी मो माँ कहती बाबा एमती गोटे गेल बसर गाईटे गोटे जंतुटे प्राणीटे भावुली कितु मुझे 10वीं पास कली मो जड़े भाई देखाई से सी गोमाता में माड़ खाई आसला से गोटे लोक से लड़ूला गोटे लोक लड़ूला भूपेश नायक से माड़ खाई आसला मुझे भाई मुंड कहीं फाटी मुझे जानी एत कथा सी कहले कि मुझे गाई गाड़ी अटकाउली तो गाई नहीं काटापी सी आमको एत क्षीर दौर सब कर माँ मरीगला पर क्या क्षीर बच पारे से गोमाता क्षीर कि मुझे सुरक्षा कली ना सी मत मारे मुझे कथा भाविली से लोकटा लड़ुची कहीं मुझे लड़बी ये से आसला कि मो बापा भी आगुरी
ଗୋମାତାଙ୍କ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ ଆଣିକି ଘରେ ରଖୁଥିଲେ। ହଁ ମାନେ ବର୍ଷକୁ ଗୋଟେ ଦିଟା କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 4-5 ଟା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁ ସେମିତି ନୁହେଁ। ମୋ ବାପାଙ୍କର ଥିଲା ବିଚାରଧାରା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମୁଁ ଇଏ କଲି ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇକି ଚାଲି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋ ସେବାଟା କି ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଛୋଟ ଝଟକା ଗୋଟେ ଲାଗିଲା ଯେ ହଁ ସେ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କାହିଁକି କରିବି, ଆପଣଙ୍କର କିଛି କାମ ନାହିଁ ଯୋଉଟା କୁ କି ଆଭଏଡ କରିକି ଆପଣ ଏଇଟା ସବୁ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମ ନାହିଁ କିଛି? ମଣିଷ ଜୀବନ ସବୁବେଳେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କାମଟା। ସମସ୍ତେ କିଏ ବାହାରେ ଯାଇକି ନାଚୁଛି, କିଏ ପବ୍ ଯାଇକି ନାଚୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ସେ ଗୋମାତାଙ୍କ ସେବା କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଲୋକ ନିଜ ଯେତେ କାମ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କାମ ହେଲେ 8 ଘଣ୍ଟା ଅଫିସିଆଲ ଟାଇମ୍ ହଉ ଯୋଉ କାମ ହଉଛି 8-10 ଘଣ୍ଟା କରିବ। ଆଉ 14 ଘଣ୍ଟା କଣ କରୁଛି ନିଜ ପାଇଁ, ତମ 6-7 ଘଣ୍ଟା 8 ଘଣ୍ଟା ଆଉ 3-4 ଘଣ୍ଟା ସେ ସମାଜ ପାଇଁ କରିବା କଥା। ଏଇଟା ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କହୁନି, ଶାସ୍ତ୍ର ବି କହିଛି ତୁମେ ଏଇଟା ଏବେଠୁ କର। ତ ଆମେ ମାନେ ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛେ, ଭୁଲିକି ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ଲାଗିଛି କେମିତି ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବା, କେମିତି ଟିକେ ସୁନା ଚେନ୍ ପକେଇବି, କେମିତି ଭଲ କାର୍ଟେ ଧରିକି ବୁଲିବି। ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଇଚ୍ଛା ଭିତରେ ବି ଆମେ ଏଇଟା କରୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗେ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପଶୁଟେ ବା ଗୋଟେ ଗୋମାତାଟେ ଯଦି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ତ ମୁଁ ତା ମାନେ ମୋ ଜନ୍ମ କ'ଣ ପାଇଁ, ମଣିଷ ଜନ୍ମ କ'ଣ ପାଇଁ, ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଏଥିପାଇଁ କି ଯେତେ ବାହାରେ ଯୋଉ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଗୋମାତା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ କାମ ନୁହେଁ ଏଇ ଯୋଉ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବାର କି ବାହା ହେବାକୁ ସୁଖ ନେବା ପାଇଁ ଇଏ ନୁହେଁ। ଆପଣ ପ୍ରଥମ କାମ ଯେ ସମାଜ ମଣିଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ କାମ ହେଉଛି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସେବା କରିବି। ସେଇଟା ମୁଁ ସେଇ ଆଧାର ନେଇ କାମ କରୁଛି। ତ ଖାଲି କ'ଣ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ହଁ ଗୋମାତା ଆମେ ମା ବୋଲି ମାନୁଛେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ତାର ଅଧିକ ଯତ୍ନ ନେବା, ଆମକୁ ଗୋଟେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଯୋଗାଉଛି। ଖାଲି ଗୋମାତା କ'ଣ ଆଉ କିଛି ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ଆମେ ନେବାଟା? ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ 2017-18ରେ ମୁଁ 2 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଥିଲି। ଗୋଟେ କୁକୁର ଛୁଆ ଉପରେ 5ଟି କୁକୁର ଛୁଆ ଶୋଇଥିଲେ, ସେ ଲୋକଟା ଜାଣିପାରିଲାନି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଉଠାଣି ଉଠୁଥିଲା ବାଜିଗଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ବାଜିଗଲା ସେ ତାକୁ ଯାଇକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବାର ଥିଲା, ସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନ କରି ସେ ପକେଇ ଦେଇକି ପଳେଇଲା। ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ତାକୁ କହିଲୁ ଭାଇ ତମର କାର୍ ଅଛି, ଆମେ ତ ସ୍କୁଟି ନେଇକି ଯାଇଛୁ, ତୁମେ କାର୍ରେ ଯିବାରି, ସେ ଆଣିନଥିଲା। 2018ରେ ହେଇଥିଲା, ତ ତାକୁ ଆମେ ଆରେଷ୍ଟ ବି କରିଥିଲୁ। ଆପଣ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ଖାଲି ମୁଁ ଗୋମାତାଙ୍କ କଥା କହୁନି, ମୁଁ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ କଥା କୁହେ। ଅନେକ ଜାଗାରେ ବି ଯୋଉ ଚଢ଼େଇ ଫଢ଼େଇ ଧରା ହୁଏ, ମୁଁ ଯାଇକି ନିଜେ କେତେଟା ଜାଗା ଧରିକି ମୁଁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛି। ଗୋଟେ ହରିଣ ପେଟରେ ଛୁଆ ଥିଲା, ମୁଁ ପୁରା କ୍ଲିୟର କରୁଛୁ, ହରିଣ ପେଟରେ ଛୁଆ ଥିଲା। ମୋର ଟ୍ରକ୍ ବିଜନେସ୍, ଟ୍ରକ୍ରେ ଯାଉଥିଲି, ତ ଦେଖିଲି ହରିଣଟେ ପାସ୍ କରୁଛି, ଛୁଆଟା ପାଣି ପିଉଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ରଖିଦେଲୁ ହରିଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ହରିଣ ଦୌଡ଼ି ଯାଉଥିଲା, ପେଟ ଛୁଆ ଜୋର ଦୌଡ଼ି ପାରୁନଥିଲା। ଲୋକ ଇଟା ମାରିକି ତାକୁ ପଥର ଛେଚିକି ମାରିଦେଲେ ମୋ ଆଜ୍ଞା। ସବୁ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଯଦି ତୁମେ ସେଠି ବିରୋଧ କର, ଲୋକ ତୁମ ମାରିଦେବେ, ଆଟାକ୍ କରିବେ, ସେଠି କିଛି ବୁଝିବେନି। ଆଠଗଡ଼ ପାଖରେ ହେଇଥିଲା କେସ୍ଟା। ମୁଁ ସେଠି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କଲି, ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଇଥିଲି, ତା ଭିତରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଆନିମାଲ ମିନିଷ୍ଟର ସହିତ ଥିଲେ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇକି ତାଙ୍କୁ ସେ ଲୋକକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଗଲା। ଏଇଟା ବି କରିଛି। ମୁଁ ଖାଲି ଗୋମାତା ପାଇଁ କହୁନି, ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଆପଣ ନିଜେ ଖାଆନ୍ତି କିଛି? ନା ମୁଁ ନନଭେଜ ଖାଇନି। ଅଜାନ୍ତରେ ମୁଁ 4ର୍ଥ ଯାଏଁ ଖାଇଛି, 4th କ୍ଲାସ୍ ଯାଏଁ ପଢ଼ୁଥିଲି, ଏବଂ ଖାଉଥିଲି, ତାପରେ କେବେ ଖାଇନି, ଆଇଁଷ କେବେ ଖାଇନି। ତ ମୁଁ ସେଇଟା ଭାବେ ଯଦି ମୁଁ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କରୁଛି, ଗୋମାତାଙ୍କ ସେବା କରୁଛି, ମୁଁ କହିଲି କୁକୁଡ଼ା ଆଉ ଛେଳିଙ୍କ କାଟିକି ଖାଇବି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କେବେ ଖାଇନି। ଯେମିତି କିଛିଟା ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲୁ, ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଆପଣ କିଛି ଦିନ ତଳେ ରାଜନୀତିରେ ଥିଲେ। ତ ରାଜନୀତି ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଆପଣ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ତ, ଯେ ଗୋମାତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କରିଲେ? ଗୋମାତାଙ୍କ କଥା କହିକି ଦେଖନ୍ତୁ 2014ରେ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଲା ସେଣ୍ଟରରେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା କଂଗ୍ରେସ ସରକାର। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗୋମାତା ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା କେତେ ଥିଲା। ମୁଁ ତାପରେ ବେଶୀ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ଏଇଟା ପଲିଟିକାଲି ଫୋରମ୍ ନୁହେଁ, ସେଥିପାଇଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ସେତେବେଳେ ବି ଲୋକ ବିରୋଧ କରିବାକୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ସେ ସମୟ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି କ'ଣ ରାଜନୀତି କ'ଣ, ମୁଁ ଜାଣିନା। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ସମାଜ ପାଇଁ ଗୋମାତାଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଲଢ଼ୁଥିଲି। ଆଜି ବିଜେପି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆସିଲା, ମୋ ପରିବାର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସହିତ ଥିଲେ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କାମ କଲି। ମୋତେ ତ ମାତ୍ର 15-16 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଜାଣିବି କ'ଣ ରାଜନୀତି ବିଷୟରେ, କିଛି ଜାଣିନଥିଲି। ଆଜି କିଛି ଲୋକ କହିପାରନ୍ତି, କହିବାରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନା, ମୁଁ କାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଜୀବନକୁ ଭାଇ କେବେ ଡର ଲାଗେନି? ଦେଖନ୍ତୁ ଡରିଥିଲେ ତ ମୁଁ ପଛେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ମୋତେ ବହୁତ ଥର ଆଟାକ୍ ହେଇଛି, ଛୁରୀ ମାରିଛନ୍ତି, ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଜିନିଷ ହେଇଛି, ଅନେକ ଜେଲ୍ ବି ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଡରି ଯାଇଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ଆଉ ଜେନେରେସନ୍ ତିଆରି ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଡରିନୁ, ଲଢ଼ୁଥିଲୁ ବୋଲି କିଛି ଭାଇମାନେ ଜେନେରେସନ୍ ତିଆରି ହେଇଛି। ସେତେବେଳେ ଲୋକ ଗୁଣ୍ଡା କହୁଥିଲେ, କିଏ କହୁଥିଲା ମାଫିଆ କହୁଥିଲେ, ଯାହା କହୁଥିଲେ, ଖାତିର ନାହିଁ। ଆମ କାମକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ଆମ ନିଜକୁ ଲାଗୁଛି ଆମେ ଠିକ୍ କରୁଛୁ, ଆମେ କରୁଛୁ। ନାଇଁ ଲାଗିବ ନାଇଁ ଭୁଲ କରୁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ମୋର ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି, ମାନେ ଏଇ କେସ୍ ଉପରେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଥର ରାତିରେ ମୋର ଗୋଟେ କାମ ସାରିକି ଫେରୁଥିଲି, ମୋର ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ ହେଇଥିଲା।
गोटे पिलाटे कौन कला गोटे गाई उपरे गाड़ी चढ़ेकी पड़ेगा मुझे बहुत पछरू फॉलो कली वीडियो कली चेष्टा करी आम जाकि थाना केस करूँ बट से टाइम मोर किसी शुणिले तो सेटा को आम स्ट्रांगली केमती आंसर माने स्ट्रांगली केमती एक्शन नहीं पारिया मुझे जाना चाहूँ आपठू ही मुझे भलरे जापरि जदि मोर के माने मत आज जाके भी मो भितर खाऊँ मुझे पारे देखो फास्ट कथा कि आम गाड़ी को गाड़ी ना केस अजना गाड़ी ना दे था केस सीसीटीवी फुटेज गाड़ी नंबर बाहर हाँ ताको जदि आम एफआईआर दबा पुलिस अरेस्ट करबा बाध्य हो कारण प्रत्येक जीवन गोटे आईन अच्छे प्रत्येक आपण जदि गाई मोरू छड़े दूसरी खाइबा सेटा भी गोटे आईन विरोध आप छड़े पारे आप भी बसिया पड़ो किसी घंटा हो बसिया पड़ो 41 बेल हेले भी बसिया पड़ो से नियम अच्छे कौन जीव को आप आघात दे पारे कुकुड़ा हो जो छेली मारद ना तापर नियम अच्छे कि केतटा नियम कार्यकारी हो केतटा नियम कार्यकारी केतटा कार्यकारी जो स्ट्रंग विरोध करिया आमर यही 21 तारिख यही मार्च 21 तारिख गोटे बड़ आंदोलन हो हजार हजार संख्यार युवक मैंने आसवे गोहत्या बंद करने सरकार को समर्थन देवे सरकार उठे से कथा नीलगिरी संतोष कटुआ जी अच्छा एमएलए से कथा उठे विजु जनता दल सौभिक विश्वास जो विधायक अच्छा चौधार सी भी से कथा उठे कि गोमाता आईन आसू किए गोटे तार पेपर देते पेपर को लेकिन उपस्थापन करते समर्थन जाऊँ गौ यही सरकार नवेदन कर सरकार उठो मु भारतीय जनता पार्टी थी पारे मो प्रथम काम हूँ मो धर्म संस्कृति गोमाता राष्ट्र रक्षा करवा फास्ट से भारतीय जनता पार्टी भी कहे फास्ट नेशन सेकेंड पार्टी थर्ड निजर व्यवस्था मुझे आदर्श नहीं बंचुची आपण तो भारतीय जनता पार्टी अच्छी बोली सपोर्ट रे कहउछंदी किंतु आपण लागुची आईन आसीबो बोली देखो संतोष कटुआ भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री कौन से मुख्यमंत्री ओडिशा रे केबे कहि नथिले गोहत्या बंद हवा दरकार ओडिशा रे केबे एनकाउंटर आपण सुनु नथिले केबे सुनि आज संबलपुर हेछि आज संबलपुर हेछि एनकाउंटर बुझिबे तो गोमाता को चालान करदे एनकाउंटर कला पुलिस आगुरे एहसास करन पुलिस ए संबलपुर नै अनेक जगह रहिछि आज 800 गोमाता धराई टिगिरिया रे हां भितरे जंगल भितरे गोटे 870 ना केते 870 गाई धरा रे आ हाड़ पाखे 15000 उध हाड़ पड़ता माने हॉल फुल हे जिवो सेटा कोन का आखी को आसी नथिला सेटा केमिति हला आसुथिला आगुरु जो सरकार थिले से गोमाता हत्या करी सरकार थिला एबे जो सरकार से गोमाता एटा पई कोन सरकार दाई देखंतु ना सरकार देखंतु लोकंकर इच्छा थिले भी लोक भय करी आछथि लोकों पाखे सब जिन न थाए मैंने आम लड़वा ये करे से मानसिकता बहुत कम लोक पाखे 100 जन जन पाखे थे कि 1000 लोक जन पाखे थाए किंतु से जगार आम मैंने किसी लोक विरोध करूँ कि से विरोधटा जोरदार होना जेत सरकार से लोक सरकार सपोर्ट कर विरोध कर धरी अच्छा ना सेटा विरोध कर धरी ना गोटे छोट केस आसी जेमती कि सब होटेल गुड़ाक गाई मांस होटेल केस पूर्व टिग्रिया केस अच्छा आगो तिगिरिया रे टिग्रिया रे 18000 गाई अनुमान करा 18000 गाई कटा हाड़ा पड़ी तो पूरा पहाड़ भलिया ए हॉल फुल हे जो माने एमिति हे जी बहुत बड़ा जगह तो सेठी लोकालिटी रे कई लोक भी जानि पार नथिले कि जानुथिले चुप रहउथले सरकार सेठी सपोर्ट कोन था कोन ना गोटे सरकार सपोर्ट करछ सेति में भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट करे तो एटा पई कि तो आईन अछि ना हमें सरकार को कहीं डरिबा माने देखो आईन सब प्रकार आईन अछि गोटे गाई के अपने बाड़ेले भी आईन अच्छे किंतु केतरा कार्यकारी अच्छे केतरा कार्यकारी जेतरा आम माने उठिया आपन के बाप उठे ना देखि मु मनकर उठाउची मु उठाउनी कि आउ गणे के उठाउची एमिति तो बुझिबारे तो समस्त मिसिया समस्त हिंदू माने मिसिबे ताले से आवाज निश्चित कोना कोटी उठिबा लोक निश्चित सरकार मानिबे सरकार आम मानक नै आमे सरकार को नै आमे दउजे वोट सरकार होउची आम विचारधारा सरकार जी आसीबो मनकर मोर विचारधाराटा अधिक लोक देले मो विचारधारा भारतीय जनता पार्टी आसला आज काली मो विचारधारा लोक कमी जीवे ताले आउ को दल आसी पारे से सरकार किसी न आपण काम करिया पड़ियो अब लड़ाई करिया पड़ियो ठीक अच्छे को सरकार के सपोर्ट करछि को सरकार सपोर्ट कोने सेटा को फरक है गोटे जिनस पचारिबी आपण कहले हिंदू माने आमे उठिबा मत तो लगुची जे एमती भी हिंदू अच्छे जो मैंने कि गोचालैंड पछरे भी रहउछन्ती देखो हिंदू जे खाली मु कहिदे मु हिंदू से न मो आचार व्यवहार हिंदू होगा दरकार हिंदू रो प्रकृत कोन हिंदू बोली कोन हम स्टाम्प से न मु जदी भगवत गीता को गोटा गोड़ गोड़ मारुथबी मु जे गोमाता गोइठा मारुथबी हत्या करी खाउथबी सेठी मु जण हिंदू कहले हबो कि ना
ହିନ୍ଦୁ ହେଲେ ଗୋମାତାଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହିନ୍ଦୁ ହେଲେ ଭଗବତ ଗୀତା ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହିନ୍ଦୁ ହେଲେ ମୁଁ ଜପ ତପ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର। ଏଗୁলো ହିନ୍ଦୁର ପରିଚୟ। ହିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ନେଇ ହିନ୍ଦୁ କୁହାଯାଏ। ହିନ୍ଦୁ କୌଣସି ଇଏ ନଥାଏ, ମୁଁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି। ହିନ୍ଦୁ ବହୁତ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ କହନ୍ତି ହିନ୍ଦୁମାନେ ତ ଗାଈ ବିକ୍ରି, ହିନ୍ଦୁମାନେ କେବେ ଗାଈ ବିକ୍ରି କରନ୍ତିନି। ବିକ୍ରି କରନ୍ତି ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ମୁଖାଧାରୀ ଲୋକମାନେ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ହିନ୍ଦୁ ନାଁରେ ଖାଲି ବିକ୍ରି କରନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ହିନ୍ଦୁ ବିଚାରଧାରା କିଛି ନଥାଏ। ମତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଦଙ୍ଗାରେ ଯେତିକି ହିନ୍ଦୁ ଆଉ ମୁସଲିମ ବାଡାବାଡି ହଉଛନ୍ତି ଯାହା ବି ସବୁ ହଉଛି, ସେତିକି ହିନ୍ଦୁ ଯଦି ଏଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ଏକାଠି ହେବେ, ଲାଗୁନି ଯେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆଗକୁ ମାନେ ଏତେ ବଡ ରୂପ ନେଇପାରିବ। ଆପଣ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଯୋଉଠି 40% ଯୋଉ ଅଧିକ ମୁସଲମାନ ଅଛନ୍ତି ସେଭଳି କୋଉଠି ହିନ୍ଦୁ ରହିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ହଉ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ହଉ, ଅନେକ ଜାଗା ଅଛି ଯେଉଁଭଳି 40% ଆମର ଅଧାରୁ ଅଧା ହେଇଗଲେ ମୁସଲମାନ ବା କୌଣସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ସିଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ଇଏ କରିଦେଲେ ସେଠି ସେକୁଲାର। ଆମ ଗୋଟେ ହିଁ ଭାରତବର୍ଷ ସେକୁଲାର ଆମେ କହିକି ଆମେ ଅଲଗା ଧର୍ମକୁ ଆପଣଉଛେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଅଛି। କାରଣ ଆଗାମୀ ଦିନ ପିଢ଼ି ଆମ ପୁଅ ଆମ ପୁତୁରା ମାନେ ପଚାରିବେ ଦାଦା କି ବାପା ମୋ ପାଇଁ ତୁ କ'ଣ କରିଥିଲୁ, ସେଥିରେ ଆମେ ଆନ୍ସର ଦେବାକୁ ନଥିବ, କାରଣ ଆମେ ସଚେତନ ନାହିଁ। ଆମେ ବା କହୁଛେ ସମସ୍ତେ ଆମ ଭାଇ, ସମସ୍ତେ ଆମର ଭାଇ, ବିଚାରଧାରାରେ ଭାଇ ହେବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ବିଚାରଧାରା ମିଶୁନି। ମିଶୁଛେ, ଖାଉଛେ, ପିଉଛେ, ରହୁଛେ, ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କେମିତି ମୁଁ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବି। ଯାହାକୁ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛୁ ଯିଏ ତାର ନିଜ ରୁଟିରେ ଆମ ମାଆର ମାଂସକୁ ଖାଉଛି, ଆମେ ତାକୁ କହିବା ନା ଆମ ସେ ଭାଇ, କେବେ ହେଇପାରିବ? ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଭାଇ ହେଇପାରିବ? ହେଇପାରିବ, ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି ତାକୁ ମିଶିପାରିବୁନି। ଯିଏ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରୁଛି ଆମେ ତା ସହ ମିଶିବୁନି। ମୁଁ ଅବଦୁଲ କାଲାମକୁ ସମ୍ମାନ କରେ, ମୁଁ ସେଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଅବଦୁଲ କାଲାମ ସମ୍ମାନ କରେ ନା ଯେ କସାବକୁ ସମ୍ମାନ କରେ। ଭାବନ୍ତୁନି କସାବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଅବଦୁଲ କାଲାମ ଜଣେ ମୁସଲମାନ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦଉଛୁ, ସେଠି କସାବକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ବିଚାରଧାରା ଅଲଗା ଅଛି, ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମର କଥା ନାହିଁ। କଥାଟା ଅଛି କି ତା ବିଚାରଧାରା କ'ଣ, ସିଏ ଆସିଛି ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ, ଜଣେ ଆସୁଛି ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ, ତା ବିଚାରଧାରା ନେଇ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋମାତା ତାର ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଆପଣ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛେ ଆମେ ଏବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ନାଁରେ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରହିଛି, ତ ଆପଣ ମଣିଷକୁ ଯଦି ସେ ନଜରରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୋମାତାଙ୍କ କଥା କେମିତି ଚିନ୍ତା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କରୁଛନ୍ତି? ଆଇଁଷ ଖାଏନି କିନ୍ତୁ ମୋ ନାଁରେ ହତ୍ୟା ମାମଲା, କାରଣ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ଲଢ଼ୁଥିଲି। ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ସରକାର ପାୱାର ଅଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସରକାର ଚାହିଁଲେ ଲୋକକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଦେଇପାରିବ ଯୋଉ କୌଣସି କେସ୍ରେ। ତ ମୁଁ ଲୋକ କହିପାରେ ନା ଏଇଟା ମିଛ, ଏଇଟା ସତ। ସରକାର ଚାହିଁଲେ ବହୁତ କିଛି କରିପାରେ, କାରଣ ତା ସାଙ୍ଗେ ପାଖରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ 24 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ସରକାର ଥିଲା, ତା ଲାଷ୍ଟ ସମୟ ଥିଲା, ସିଏ ଚାହୁଁଥିଲା କି ଏମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରି ଆମେ ପଠେଇଦେବୁ। ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲି, ଇଲେକ୍ସନ ଥିବାର 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲି। ବୁଝିଲେ ତ? ତେଣୁକରି ଏଇଟା ସବୁ ତାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ହେଉଥିଲା, ମାନେ ପୂର୍ବ ସରକାର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ଆମକୁ ଗିରଫ କରାଯାଏ। କାରଣ ଆମେ ନବୀନ ବାବୁ ଗୋରୁ ଗାଡ଼ି ଭର୍ତ୍ତି କରୁଥିଲୁ, ଆମେ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସବୁ ସ୍ୱର ଉଠୁଥିଲୁ, ଗୋମାତା ଆଇନ ଆଣ, ଇଏ ଆଣ, ସିଏ ଆଣ, ଏଇଗୁଡ଼ା ପୋଲିସ ସରକାର ଉପରେ ବିପଦ ଆସୁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଆମକୁ ଏଇଥର ମାମଲାରେ ଆରେଷ୍ଟ କରିଦେଲା। ମୋର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ କହିଥିଲେ କି ମୁଁ ହତ୍ୟା କରିଛି, ଲେଖିଥିଲେ, ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ ଆସିଥିଲା ଏମାନେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା, ଏଇ ଲୋକ ହତ୍ୟା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକ କହିଲେ ମୋତେ ଚିହ୍ନିନି। ମୋର ପୁରା ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ ପ୍ରମାଣ ଧରିକି ବସିଛି ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଆଇଁଷ ଖାଏନି, କାହିଁକି ମୁଁ ଗୋଟେ ଯୋଉଠି ଆଇଁଷ ଖାଉନି ସେଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଯୁବକ ମାନେ ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ହତ୍ୟା କରିବି, ଆପଣ ଭାବି ପାରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କେବେ ବି କାହାକୁ ଆଗ୍ରେସିଭ ହେଇ କାମ କରେ, ମୁଁ କାମଟା ଆଗ୍ରେସିଭ ହେଇପାରେ, ମୁଁ କେବେ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନିଏନି। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅହିଂସା ହିଁ ପରମ ଧର୍ମ, ଧର୍ମ ହିଂସା ତଥାପି ବଚ। ମାନେ ଅହିଂସା ହିଁ ପରମ ଧର୍ମ, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ପାଇଁ ହିଂସା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ମୋ ଆଗରେ ମୋ ବାପା ମା, ମୋ ପରିବାର, ମୋ ଗୋମାତା, ମୋ ରାଷ୍ଟ୍ର, ମୋର ଇଏକୁ ଯିଏ ଆଘାତ କରେ ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି? ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପୁରା ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ବହୁତ ମାତିଛନ୍ତି ଏଥିରେ, ଗୋରକ୍ଷା, ଗୋସେବା ସବୁ ଜିନିଷରେ ମାତିଛନ୍ତି। ଯଦି ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆଙ୍କ ହାତ ଥାଏ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ନିଜ ପରିବାରର କିଏ ଲୋକ ହେଇଥାନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ହଁ ଏ ପିଲାଟା ଏମିତି କରୁଛୁ ବୋଲି, ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଚୁପ୍ ରହିବେ ନା କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନେବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ନିଜ ପିଇସି ନାନୀ ଗାଈ ପଟଉଥିଲା, ସେଠି ମୁଁ ବି ବିରୋଧ କରିଥିଲି। ମୋର ପ୍ରଥମ କାମ ହେଉଛି ଯିଏ ଗୋମାତା ରାଷ୍ଟ୍ର, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିଲି ଯିଏ ଆସୁ ସାମ୍ନାକୁ ମୁଁ ସାମ୍ନା କରିବି, ବଡ଼ ଲୋକେ ନାହିଁ, ଛୋଟ ଲୋକେ ନାହିଁ। ମୁଁ ବି ଯଦି ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହେଇଥିଲି ଗୋଟେ ମାସ ରହିନଥିବି ଜେଲରେ, ମୁଁ 15 ମାସ ଜେଲରେ ଥିଲି, ସେଥିରେ ଖାତିର କରିନଥିଲି। ଆଉ ଏ ଛୋଟ ମୋଟିଆ କଥା କ'ଣ ଖାତିର କରିବି, ସେଗୁଡ଼ା ମୋର ଫରକ ପଡ଼େ ନା। ବଡ଼ ଲୋକ ଛୋଟ ଲୋକ ଯୋଉଟା ଯିଏ ଭୁଲ କଲା ସେ ଭୁଲ। ଯିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକଟେ ଆମର ଜାଗମରାର କୁକୁରକୁ ଗୋଟେ ଫାୟାରିଂ କରିଦେଲା, କୁକୁରଟା ମରିଗଲା, ତାକୁ ମୁଁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଥିଲି। ଲୋକ ତା ଭୟ କରୁଥିଲା ତା ନାଁରେ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଥିଲି।
एफआईआर करी से जगह आपन किसी प्रॉब्लम है ना पर देखो प्रोब्लेम देखो सीटा सी कह मारिदेवी जी मारियार थे कह कहबनी डायरेक्ट आसी मार जी कह मारिदेवी से कहीं मारबनी देखो जड़े मत भगवान बचेबे भगवान मत रखी मार मत कहीं मारी पारे भगवान की इच्छा मत मारे जो दिन भगवान कहे तू आज मरबू मु मरबी भगवान छटछट बंचीजी कि मरबी ये मुझे जानी से विश्वास नहीं कम कर सब भगवान मुझे कहली दैव दौड़ी मनीष गाई जुआड़े टाणे सियाड़े जाए भगवान जुआड़े टाणे मुझे सियाड़े जाऊँ भगवान के निर्देश मुझे काम कर तो भाई गो रक्षा सब कौन हिंसार येटा हणा कटा करवाटा निया दरकार ना ताकू आमे शांतपूर्ण भाव में भी ताकू निपटी पारिबा देखो गो माता हिंसा करा पड़ा से मुझे कह कहली अहिंसा ही परम धर्म धर्म हिंसा तथे बच आम धर्म हूँ गोमाता सुरक्षा कर जदि आम कहलु कथा न मानला कंसे को कह भाई तुम्हें आणनी गाई काटनी कि खाओनी तुम्हें न मान कौन कर तुम जदि तुम परिवार तुम्हें जहाँ भल पाच मुझे आघात देवी तुम्हें कौन कर तुम जहाँ कर मुझे हिंसा को आश्रय दौनी कि हिंसा को प्रमोट करनी मु कहवा कि जो दरकार पड़े मुझे करी आपण माने बिहेवियरटा आम एक्चुअली ठीक से बुझी पानु आपणकर छोट बेलर गोटे फोटो मु देखी आपण से आरएसएस रे थिला बेलर गोटे फोटो गोटे तापरे बजरंग दल रे खंडा धरिकी फोटो तो माने आपण बिहेवियरटा अहिंसा ना हिंसा आग्रेसिव ना आग्रेसिव नुह सेटा बुझी होनी कृष्ण कथा मन रख पकाते कृष्ण सुदामा जो जाते केते कोली आसते केते स्नेह कृष्ण से माने लोक चढ़ुले सांगसाथी ये करते पूरा जो युद्ध वाला से कौन कले केते आग्रेसिव थे से आम से भाव कहूँ संघ विचारधारा आम सम गोटे विचारधारा बजरंग भी संघर मु भी संघर बीजेपी संघर सब संघर विचारधारा जोटा तो गोटे आरएसएस आरएसएस कम करी षष्ठ 6 क्लास पढ़ुली 6 क्लास रू 10th जाए संघर विचारधारा मु कैंप जाए से सब कौन देश राष्ट्र कौन हिंदुत्व कौन एगुलो सब शिखिली जो भाई कथा कहली भाई भेटी सी बजरंग दल काम कर बजरंग दल गली देखली सी आम भाई टाक बाड़े आम कौन करूँ आमको तलवार धरिया पड़ा धरलु तो मु छोट बेलू संघरे काम करुँच कॉलेज बेले बजरंग दल काम कली मु कॉलेज पर भी किसी दिन पर पाखापाखि 2019 बेलू भारतीय जनता पार्टी भी काम कली सहित मुझ संघ सहित जड़ित अच्छी मुझे बजरंग कार्यक्रम जाए भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम जाए संघर कार्यक्रम जाए सहित गोसेवा कार्यक्रम भी जाए कथा हूँ विचारधारा जो जहाँ सहित मिसला मुझे जाए मोर कौन अर्गानाइजेशन मोर सबुति गला मोर विचारधारा बा गोटे माँ हूँ गोटे आम सब जाए मुझे किसी ना जाए बजरंग गली खंडा धरी पकड़ी सेमती नहीं खंडा धरिया पूरा तार दुर्गा खंडा दुर्गा कौन खाली मार से सी कहते कि विनाश करा पड़ो जी देश विरोध में विनाश करा पड़े जी राष्ट्र विरोध में विनाश करा पड़े जी आम धर्म विरोध में विनाश करा पड़े से बुझा पड़े सब जिन तो सी कहीदेवे तुम से बुझे पड़े आम बुझी काम कर लगुच जदि आम आपमती कहते नारी मैंने माँ को माँ भाई आम रेस्पेक्ट दवा सब करवा मुझे गोटे जिन छोटिया गोटे इंटराक्ट करी बजरंगी दलर समस्त माइंड रे अच्छी जे बजरंगी दल जदि कोई कपल जाऊँ पुओ झील जाऊँ जाकि आम मुख्य वाला भैलेंटाइन डे रे बजरंगी दल जाकि अटकाउची से सब जिन बुझे पारिबा कि आम कि ना बजरंग दल काम सेटा नुह सेटा कही हेनी बजरंग दल 1984 मसीह अक्टोबर 1 तारिख आम राम जानकी रथ गोटे बाहर अयोध्या राम मंदिर बनवाई एवं तो राम मंदिर बनईगला खुशी कथा बनवाई आम गोटे राम जानकी रथ विश्व परिषद करता अक्टोबर 1 तारिख 1984 मसीह किसी विधर्मी मैंने आसिले आटाक कले रथ को आ साधु सन्थ मैंने जाते साधु सन्थ को आटाक कले हजार हजार साधु सन्थ को आक्रमण कले से किसी युवक आसिले हठात गोटे युवक बाहर हठात युवक मैंने से रथ को सुरक्षा देले स्वतः प्रभुत भाव निज जीवन को बाजी लगे काम कले जो आतंकवादी भी हार मानिगला से तार ना बजरंग दल कौन रेजिस्ट्रेशन संस्था नुहे आज हजार हजार लोग बजरंग दल काम कर बजरंग दल गो सेवा करे बजरंग दल पशुपक्षी सेवा करे बजरंग दल शव सत्कार करे 1969 मसीह अनेक लोक जो 1969 बात्या होता से समय अनेक लोक शव सत्कार कर बोईकी नहीं
ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଠ ପଢେଇଛି। ଭଜନ ନୁହେଁ ଯେ କାଲି ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେରେ ତାକୁ ବିରୋଧ କରେ, ସେଇଆ ନୁହେଁ। ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବିରୋଧ କରୁଛୁ, ଆମେ କାହାର ଭଲ ପାଇବାକୁ ବିରୋଧ କରୁନୁ। ଏଇଟା ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। କିଛି ଲୋକ ଥାନ୍ତି, ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଭଲରେ ଟିକେ ଖରାପ ଥାଏ। ସେ ଖରାପଟା କିଛି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି କି ସେ ଖରାପ, କିନ୍ତୁ ଭଲଟା ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଏତେ କାମ କରୁଛି କି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ତ ଦେଖିବେ ପୁରୀରେ ରଥଯାତ୍ରା ହବ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ପୁରା ଭଜନ ଦଳ ପିଲା ସବୁ ଠିଆ ହେଇଥିବେ, ସେଇ କର୍ଡନରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯାଉଥିବ, ଲୋକଙ୍କୁ ଉଠାଉଥିବ। ଏଇଟା କେହି କହୁଛନ୍ତି? କେହି କହୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ କଥା କାହିଁକି କହିଲେ? ସେଇଟା ହେଲା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଖରାପ କଥା, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ବାବା ମାନେ ଖରାପ। ଆପଣ କହିଲେ କେତେଟା ଲୋକ ଆସିବେ ବସିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ? 50ଟି ଲୋକ ବି ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ 50,000 ଲୋକ ବସୁଛନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ? ସେମାନେ ସମାଜକୁ ଭଲ ବାର୍ତ୍ତା ଦଉଛନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ମୋର କଣ ଖରାପ ସେଇଟା ମୋ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ମୁଁ ଇଏ କଲି, ସେ ଅଲଗା କଥା। ସିଏ ତ କହୁନାହାନ୍ତି ତମେ ନିଶା ଖାଅ, ସିଏ କହୁନାହାନ୍ତି କୋଉ ଝିଅକୁ ରେପ୍ କର, ସିଏ କହୁନାହାନ୍ତି ତମେ ମଦ ପିଅ, ସିଏ କହୁନାହାନ୍ତି ଗୋ ହତ୍ୟା କର। କିନ୍ତୁ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଗୋଟେ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ମୋଲା ନାଁରେ ହେଇଛି ବା ଗୋଟେ ପାଦିର ନାଁରେ ହବା ଦେଖିଛନ୍ତି କେବେ? କେବେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ କହିଲା ମାନେ ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ଲୋକ ପୁରା ଦେବେ। ଆମର ତ ସନାତନ ଧର୍ମ, ଆମର ତ ଅହିଂସା ହିଁ ପରମ ଧର୍ମ। ଆଉ ଧର୍ମ ହିଂସା ତଥ୍ୟ ବଛ ସେଟା କେହି ମନେ ରଖୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ବାବାଜୀ କି କୌଣସି ଧର୍ମଗୁରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଆମର ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, କିଛି ବି ଇଏ ହେଉଛି, ତାପରେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଲାଗି ଯାଉଛନ୍ତି ଇଏ ଭଣ୍ଡ ବାବା, ଇଏ ଏବେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଭରତପୁରରେ ଜଣେ କଳ୍କି ବାବା ବୋଲି, ସିଏ ତୁଳସୀ ତାଙ୍କ ପୁଅ ତୁଳସୀ ପାଦ ତଳେ ରଖିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯିଏ ତୁଳସୀ ଦଉଛି ସେ ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ, କୋଉ ବାବା ନୁହେଁ। ଆମେ ତାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛୁ, ମନା କରୁନୁ। କିନ୍ତୁ ତା ପାଖରେ ଆଶ୍ରମରେ ଥିବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି, ସେ ହଉଛି ଆମ ରାଜ୍ୟ ଦେବତା। ସେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି, ସେ ହଉଛି ଆମର ରାଜ୍ୟ ଦେବତା। ତୁମେ ତାକୁ ଜେସିବି ଦେଇକି ଲଗେଇକି ଭାଙ୍ଗିଦେଲ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଆଶ୍ରମକୁ ନ ଭଗାଇ ତାକୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କ ସେବା କରାଯାଉ, ସେଠି ଅନାଥାଶ୍ରମ କରାଯାଉ, ସେଠି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ କରାଯାଉ। ସେଟା ଭାଙ୍ଗିବାଟା ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନ ନୁହଁ। ସଲ୍ୟୁସନ ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଜିନିଷ କିଛି ହଉଛି, ତୁମେ ଯଦି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭାଙ୍ଗିଦବ। ସେଠି ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ସେ ଭିଡିଓରେ ଦେଖୁଥିଲି, ସେଠି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଫଟୋ, ଜଗନ୍ନାଥ ଫଟୋକୁ ଜେସିବି ଟେକୁଛି ଫୋପାଡ଼ି ଦଉଛି। ଆମ ଆଦତ ମାନେ ଏତେ ଶସ୍ତା। କୌଣସି ହିନ୍ଦୁ ମାନେ କି କୌଣସି ବଜରଙ୍ଗୀ ଦଳ ସେଠି କହିଲେ କି ହିନ୍ଦୁ, ସେଠି କହିଲେ କି ବାବା ବା ଖରାପ କାମ କରୁଥିଲେ। ଆରେ ବାବା ଖରାପ କାମ କରୁଥିଲେ, ବାବାକୁ ତମେ ପିଟ, ବାବାକୁ ତମେ ମାର, ଆମର କିଛି ଇଏ ନାହିଁ, ତୁମେ ଯାହା କର। କିନ୍ତୁ ଆମ ଧର୍ମ, ଆମ ଆସ୍ଥା ଉପରେ ତମେ ଆଘାତ ଦିଅନି। ମୁଁ ଦେଖିଛି ବହୁତ ଲୋକ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଭାଇ ମାନେ ବି ବହୁତ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ, ଖାଲି ପବ୍ଲିସିଟି ପାଇଁ, ଆଉ କିଛି ନଥିଲା। ଖାଲି ପବ୍ଲିସିଟି ହବ, ଆମେ ବିରୋଧ କଲୁ, ଭାଙ୍ଗିଲୁ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ଯୋଉ ହିନ୍ଦୁ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି, ପୁରା ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବୁ ଆଗକୁ। ଯିଏ ମଠ ମନ୍ଦିରକୁ ଭାଙ୍ଗିବ ଆମେ ତାକୁ ପୁରା ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦବୁ। କୌଣସି ମଠ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିବ, କାରଣ ମଦ୍ରାସରେ କଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଧରା ହେଇନଥିଲା? କଟକରେ ଅବଦୁଲ ରେହମାନ ଧରା ହେଇଥିଲା, କାହିଁ ସେଠି ତ କିଛି ସେତେ ଇଏ ହେଲାନି। ଆପଣ ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାରରେ, ନୀଳାଦ୍ରିରେ ମଦ୍ରାସା ହେଇଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜାଗାରେ, ତାପରେ ସରକାର କିଛି କରୁନି। ଯୋଉ ବି ସରକାର ଥାଉ କିଛି କରୁଛି କି? କରୁନି। ତାହେଲେ ଆମ ମନ୍ଦିର, ଆମର ମଠ କାହିଁ ଭଙ୍ଗା ହବ? କିଛି ଭଙ୍ଗା ଯିବନି। ଭଙ୍ଗା ହବ ବିଗତ ଦିନରେ ଆମେ ବହୁତ ବଡ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛୁ। କାରଣ ମୁଁ ସେଦିନ ନଥିଲି, ଆମର ଭାଇମାନେ କିଛି ଯାଇଥିଲେ, ବିରୋଧ କଲେ। ଯୋଉ ବିରୋଧ ଭରିବାଣ ହେଇପାରିଲା ନା, ହଠାତ୍ ଖବର ପାଇଲୁ ସକାଳ 9ଟାରେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯୋଉ ମଠ ମନ୍ଦିର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଭଙ୍ଗା ହବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ମୋ କାପାସିଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିତରେ ଭଙ୍ଗା ହବ, ତାକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରୋଧ କରିବୁ। ଆପଣ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଦେବୁ। ଯଦି କୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜାଗା ଉପରେ ହେଇଥିବ ମନ୍ଦିର, ତାହେଲେ ଆପଣ ବିରୋଧ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବା କଥା, ଯଦି ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗୁଛ, ମଦ୍ରାସା ଭାଙ୍ଗ, ମସଜିଦ ଭାଙ୍ଗ, ଚର୍ଚ୍ଚ ଭାଙ୍ଗ, ସବୁ ଭାଙ୍ଗ। ଆଉ ଖାଲି ଯେ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କ ଶସ୍ତା ପଡିଛି ତ ଭାଙ୍ଗିଦେବ କି? ସେମିତି ହବନି। ଆମେ ପୁରା ସଚେତନ ଅଛୁ ସେଥିପାଇଁ। କିଛି ହିନ୍ଦୁ ମାନେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ, ସେଇ ଆପଣ ଯୋଉ କଳ୍କି ବାବାଙ୍କ କଥା କହିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବି ଚେତେଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ତାଙ୍କୁ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦଉଛି, ସେମାନେ ସେମିତି କରନ୍ତୁନି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭୟାନକ ପରିସ୍ଥିତି ହବ। ହିନ୍ଦୁ ସିଏ ନୁହେଁ ଯିଏ ମଠ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗୁଛି, ସିଏ ହଉଛି ହିନ୍ଦୁ। ସେ ବାବାର ଖୁଲାସା କଲା। ମୁଁ କହୁନି ସେ ବାବା ଭୁଲ, ବାବାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ, ତାକୁ ନେଇକି ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଛି, ତମେ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛ, ଜେସିବି ଲଗେଇ, ଏମିତି କେମିତି ହବ? ସେମିତି ହବନି। ଆମେ ତାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛୁ, ସେ ବାବାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁନୁ। ମତେ ଲାଗୁଛି ଏମିତି ବି କିଛି ଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ନେଇକି ତାକୁ କିଛିଟା ପଇସା ରୋଜଗାରର ବାଟ ବନେଇବା ପାଇଁ ମଠ ମନ୍ଦିର ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ନିର୍ମାଣ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ବନ୍ଦ କରିପାରିବା? ଆପଣ କ'ଣ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇପାରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଯେ ମଠ ମନ୍ଦିର ଖୋଲେ ପଇସା ରୋଜଗାର କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି? ଆମେ ଭୁଲ ଠିକଟା ବିଚାର କରିବା, ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପାୱାର ଅଛି। ଆମେ ତ ଗୋଟେ ପଶୁ ନୁହେଁ ଯେ ଭାବି ପାରିବାନି। ଆମକୁ ବିଚାର କରିବା ପରେ ସେ ଲୋକଟା କେତେ ଠିକ, ସେ ଲୋକଟା କେତେ ଭୁଲ। ଯଦି ଭୁଲ ଲାଗୁଛି ଆମେ ଆଉଟ ହେଇଯିବା, ଯଦି ଠିକ ଲାଗୁଛି ଆମେ ତାକୁ ଇଏ କରିବା। ଆପଣ ମାଗିଲେ 10 ଟଙ୍କା ଲୋକ ଦଉଛନ୍ତି, ଦେବେନି। ସେଇ ଲୋକ ପାଖରେ ଲୋକ 10 ଲକ୍ଷ ମାଗୁଛି, ଲୋକ ଦଉଛନ୍ତି। କିଛି ନା କିଛି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଥିବ।
କୋଉ ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ କିଏ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହୁନି ପୁରା ସମାଜ ଚାଲନ୍ତାନି। ତ ଆମକୁ ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡିବ କି ଯୋଉ ଲୋକଟା ବିରୋଧ କରୁଛି ତାର କାରଣ କଣ, ଲୋକଟା ଯୋଉ ମଠ କରିଛି ତାର କାରଣ କଣ। ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଆଜି ଆମର ନଣ୍ଡା ବୋଲି ଜଣେ ଅଛି କେଦାର ଲେନ୍ ପରେ ଓଲ୍ଡ ଟାଉନରେ ଗୋଶାଳା କରିଥିଲେ। ସେ 110 ଏକର ଜାଗାରେ ଗୋଶାଳା କରିଛନ୍ତି। କ୍ରିୟା ଯୋଗ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କର, ସିଏ 800 ଷଣ୍ଢ ଆଉ ମାନେ 500-600 ଖଣ୍ଡେ ଗାଈ ରଖିକି ତାଙ୍କୁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣ 2-2ଟା ଗାଈ ରଖିକି ସେବା କରିପାରିବେ, ସେ ହଜାର ଗାଈ ରଖିଛନ୍ତି କି ଗୋମାତା ରଖି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଭାବନ୍ତୁ କେତେ କଷ୍ଟ କରୁଥିବେ। ସେଇ ଚିନ୍ତା ତ କେବେ କରିନି କୌଣସି କେହି ମତେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସେ ବାବା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ସେଇ କଥା କେହି କରୁଛନ୍ତି ନାହିଁ। ବାବା ମାନେ ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଅହିଂସାବାଦୀ ଆପଣ ନା ହିଂସାବାଦୀ? ଯେମିତିକି ମାନେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ନା ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଆଉ ଭଗତ ସିଂଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା? ମୋ ଚିନ୍ତାଧାରା ହେଲା ଭଗତ ସିଂ ଆଉ ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ମତେ ବାଡିଆକୁ ଆସିବ, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଲ ଦେଖେଇବି, ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଡେଇବ, ଆଉ ଗୋଟେ, ଏମିତି ଏଇ ଦେଶ ବିଭାଜନ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଫଲୋଅପ୍ କରେନି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଫଲୋଅପ୍ କରେ ଯୋଉମାନେ ସଚ୍ଚୋଟ ଭାବେ ଲଢନ୍ତି, ଜେଲ ଗଲେ, ଦେଶ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଲେ। ବାଜି ରାଉତ ଆଜି 12 ବର୍ଷ ବାଳକ ଜୀବନ ଦେଇଦେଲା, ମୁଁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଫଲୋଅପ୍ କରେ। କେବେ ଖାତିର କରିନାହାନ୍ତି ଜୀବନକୁ, ସେଇ କଥାକୁ ନେଇକି ମୁଁ କାମ କରେ, ସେଇ ବିଚାରଧାରାର। ଆପଣ ଜାଣିବେ ମୁଁ କୋଉ ବିଚାରଧାରା ଆପଣ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ଯୋଉ ସମୟରେ ଯାହା ଦରକାର, ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ଭଳିଆ କଥା, ଯୋଉ ଶତ୍ରୁ ସହିତ ଶତ୍ରୁ ଭଳିଆ କଥା। ଆମେ ଗୋଟେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ଆପଣ ନାଥୁରାମ ଗଡ଼ସେଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରନ୍ତି। ନା ନାଥୁରାମ ଗଡ଼ସେଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ମୁଁ ପାଳନ କରିଛି। ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ପାଳନ କରେ, ମତେ ଲାଗିଲା କି ମୋ ବିଚାରଧାରା ତାଙ୍କ ବିଚାରଧାରା ସମାନ ମତେ ଲାଗିଲା। କାରଣ 63ଟା ପଏଣ୍ଟ ପାଇଁ ସେ ମାରିଥିଲେ, 63ଟା ପଏଣ୍ଟ। ଆମର ଜାତିର ପିତାଙ୍କୁ ସେ ମାରିଲେ 63ଟା ପଏଣ୍ଟ। ନା ଜାତିର ପିତା ଠିକ, ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ, କି ଭଲ ଭାବେ କି ଖରାପ ଭାବେ ଏଟା ସତ। ଯଦି ସେ ନ ମାରିଥାନ୍ତା ଦେଶ ନଥାନ୍ତା, ଦେଶ ବିଭାଜନ ହେଇଥାନ୍ତା। ତାହେଲେ ଜାତିର ପିତା କାହିଁକି କୁହାହେଲା? ଦେଶ ତ ସେମିତି ବିଭାଜନ କିଏ ହେଲା। କହିଲା ଯେ, ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣକୁ କହିଦବ ଯେ ସିଏ ମହାନ, ମୁଁ ତାକୁ ମାନିଯିବି, ହେଲା ମୋ ବିଚାରଧାରା ତ ମିଶୁନି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମାନେନି। ମୁଁ ନାଥୁରାମ ଗଡ଼ସେଙ୍କ ବିଚାରଧାରା ମିଶେ। କାରଣ 63ଟା ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା। ଗୋଟେ ପାକିସ୍ତାନ ବାଂଲାଦେଶ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଯାଉଥିଲା, ସେ ରାସ୍ତା ଜାଗାରେ ଆଜି ଥାନ୍ତା? ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ପରିସ୍ଥିତି, ଆଜି ଥାନ୍ତା ନଥାନ୍ତା। ସେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଥିଲା ଯୋଉଠିକି ପାକିସ୍ତାନକୁ ପଇସା ଦିଆଯାଇଛି ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ, ତାଙ୍କୁ ସେଥିରେ ସବୁ ଲେଖା ଥିଲା। ଦେଖିଲେ ଏଥିରେ ଭଗତ ସିଂ ଫାଶୀ ଦେବାର ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ କିଏ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯୋଉ ସାଇନ୍ ହେଇଥିଲା ଭଗତ ସିଂଙ୍କୁ କିଏ ଫାଶୀ କହିଥିଲେ କି ସାଇନ୍? ଜଣେ ହିଂସା କରିଦା ତୁମେ ତାକୁ ଆଟାକ ମାରି ଦଉଛ, ସେ ହିଂସା ନ କରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ହଜାର ଲୋକ ମାରିଥା, ସେଇଟା ଦେଖାଗଲାନି କି? ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି ଏ ବିଷୟରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି ମୁଁ ନାଥୁରାମ ଗଡ଼ସେଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ। ମୋ ମାନସିକ ତାଙ୍କ ମାନସିକ ମିଶେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରେ। କି ଭଲ ଭାବେ କି ଖରାପ ଭାବେ ମୋ ବିଚାରଧାରା, ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଠିକ, ମୁଁ ଠିକ କରୁଛି। ତାହେଲେ ଆପଣ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ମାନନ୍ତିନି? ଦେଖ ମାନନ୍ତିନି ବୋଲି ନୁହେଁ, ମାନେ ସେମିତି ବି ନୁହେଁ ଟୋଟାଲ ମୁଁ ବିରୋଧ କରେନି କି ମାନେନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ, ଆମେ କିଛିଟା ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲୁ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଯେ ଆପଣ 7 ମାସର ଯେବେ ହେଇଥିଲେ ଆପଣ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଆଶା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ଆଉ ବଞ୍ଚିବେନି କି କ'ଣ ସେଇଭଳିଆ। ତ ଏଇଟା ସତ କାହାଣୀ ନା ଆପଣ କିଛି ମିର୍ଚି ମସଲା ଦେଖି ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି ବାହାରେ? ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ସେତେବେଳେ ଭିଡିଓ କ୍ୟାମେରା ନଥିଲା ମୋ ପାଖରେ, ମୁଁ ଭିଡିଓ କରି ପ୍ରୁଭ୍ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋ ମା ଯାହା କହିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ କଥା କହୁଛି। କାରଣ ମୋ ପରିବାର, ମୋର ପଡୋଶୀ ଲୋକ କହିବେ, ମୁଁ ମିଛକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନା, ସତ୍ୟ ଯୋଉଟା ସତ୍ୟ, ଆଜି ଯୋଉଟା ସତ୍ୟ ସେଟା ସତ। ମୁଁ ନାଥୁରାମ ଗଡ଼ସେ କାହିଁକି ଭଲ ପାଏ? ଯୋଉଟା ସତ୍ୟ ଆଜି ପ୍ରମାଣ ହେଇଛି କି ସେ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ, କାଲି ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରମାଣିତ ଦେଶଭକ୍ତ। ଆଜି ହଜାର ଯୁବକ ତା ଆଦର୍ଶ ବୋଲି ମାନୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଭଗତ ସିଂ ଆଦର୍ଶ ବୋଲି ମାନୁଛନ୍ତି। କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଲୋକ ଆଗରୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ, ସମୟ ଲାଗିବ ନିଶ୍ଚିତ। ମୋର ସତ୍ୟ କଥାଟା ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ କି ମୁଁ ସେଇଟା ଟିକେ ମସଲା ଦୋଷୀ କି ଇଏ ହେବା ପାଇଁ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ମୋ ଘର ଲୋକ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତାହା କହୁଛି। 7 ମାସରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲି ମୁଁ, 6 ନମ୍ବର ମେଡିକାଲ ଯାଇଥିଲି, ମୋ ବଡ ମା ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ମୋ ମାମା ଜାଣିପାରିନଥିଲା, ବଡ ମା ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ 6 ନମ୍ବର ମେଡିକାଲ, ହେଲା। ସେଠି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ମନା କଲା, ତାର ବଡ ମା ନେଇକି ଗଲେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଯୋଉ 6 ନମ୍ବରରେ ଡକ୍ଟର ଚେକିଂ କଲେ। ଚେକିଂ କଲା ପରେ ମୋର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲା ପରେ ମୋ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେନ୍ସ ଆସିଥିଲା, ଯୋଉଟା ସେମାନେ କହିବା କଥା। ତାପରେ ମୁଁ 21 ଦିନ ଥିଲି ଆଇସିୟୁରେ, 21 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି। ତ ସେଇ ସମୟ ଯୋଉ 21 ହୁଏ, 21 ବେଳେ ଜେଜେ ମନା କଲେ ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନା ପୁଅ,
କୋଉ ତ ରହିବନି କାହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ତା ପଛରେ। ସେଇଟା ମୋ ମା ମତେ କହିଥିଲା କି ମୋ ତୋ ବାପା କେତେ ମାନେ ଆଶା ରଖିଥିଲେ ଆଉ ସେ ବଡ କି କରିଥିଲେ। ମୋ ଦାଦା ବି ସେଥିରେ ଲାଇଟ୍, ସେଥିରେ ତ ଏତେ ପଇସା ନଥାଏ, ଲାଇଟ୍ ବି ନିଜେ ମୋ ଦାଦା ସଜାଡୁଥିଲେ, ମୁଁ ଯାହା ପଛରେ ଶୁଣିଛି। ପରିବାର ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ସେ 21 କରିଥିଲେ। ଆଜି ମୁଁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋମାତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବେଳେ ବହୁତ ଥର ମତେ ଆଟାକ୍ ହେଇଛି, 4-5 ଥର ମାନେ ଜୀବନ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ବି ମୁଁ ମାନେ ପୁରା ଆସିଛି। ମୁଁ ପୁଣି ଯାଇଛି ଟ୍ରକ୍ ଚଢେଇବା ପାଇଁ 2 ଥର ଆସିଛି। ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ମୋ ସହିତ ମିଶୁଥିବା କିଛି ଲୋକ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଭାଇମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେମିତି ବି ହେଇଛି। ଯଦି ଭଗବାନ ମତେ ସେ ସମୟରେ ବଞ୍ଚେଇ ନଥାନ୍ତେ ମୁଁ ମରିଯାଇଥାନ୍ତି। ଟିକେ ଟିକେରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ, ଟିକେ ଟିକେରେ ଫାୟାରିଂ ହେଇଛି ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ। ଏସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିୟମ ରହୁଛି। ମୋ ଫାଷ୍ଟ କହିଛି ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିୟମ ହୁଏ। ଆଜି ବି ଯାହା ହଉଛି ଭଗବାନ ନିୟମ, କାରଣ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ଆସି ସମାଜ ପାଇଁ ସିଏ ଯାହା କରୁଛି ତାହା କରୁଛି। ମୋର ଆଶା କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ମୋ ଆଶା ମୋ ମା ମୋ ବାପା ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତରେ ବାପା ମାଙ୍କର ସେବା କରିଦେବି। ସିଏ ଯେବେ ତାଙ୍କର ବିଦାୟ ନେବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବି। ମେ ବି ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣ, ଯାହା ହଉ ଏମିତି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆପଣ ଏମିତି ଗୋ ସେବା କରୁଥାନ୍ତୁ, ଗୋରକ୍ଷା କରୁଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ନିରୀହ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଏତେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି, ଏତେ ସବୁ ଆଜିକାଲି ପ୍ରତି ହୋଟେଲରେ ଆମକୁ ଡର ଲାଗୁଛି ଯାଇକି ବସିକି ଖାଇବା ପାଇଁ। ସାଧା ଆଇଟମଟେ ବି ହଉ ପଛେ ଯଦି ସେ ଜାଗାରେ ହେଉଥିବ ତାହେଲେ ଆମକୁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଫିଲ୍ ନ କରୁ ଆଗକୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଆଗକୁ ଫିଲ୍ ନ କରୁ, ଆମେ ସେଫ୍ ଫିଲ୍ କରିକି ଯାଇ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ବସିକି ଆରାମସେ ଖାଇପାରିବୁ, ଆମେ କେଉଁଠି ବସିପାରିବୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ନିରୀହ ପ୍ରାଣୀମାନେ ତାଙ୍କ ପାଟି ପିଟୁନି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲାଣ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମାଂସକୁ ମାନେ ବିକ୍ରି ଚାଲିଛି ସବୁଆଡ଼େ। ସେଇ ଗୁଡ଼ାକ ଯେମିତି ବନ୍ଦ ହଉ। ତ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ, ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ, ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନ, ପିମ୍ପୁଡ଼ିଠୁ ହାତୀ ଯାଏ, ପିମ୍ପୁଡ଼ିଠାରୁ ହାତୀ ଯାଏ ଯେତେ ଜୀବନ ଅଛି ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ବହୁତ ଲୋକ କୁହନ୍ତି କି ଯଦି ଆମେ ଛେଳି ନ ଖାଇବା ଛେଳି ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଯିବ, ସେଇଆ ନୁହେଁ। ଛେଳି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ମଣିଷ ନୁହେଁ। ମଣିଷର ଦାନ୍ତ ଅଲଗା, 5ଟା ପଏଣ୍ଟ ଅଛି। ସେ 5ଟା ପଏଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଇଁଷ ଖାଇବା କଥା, ନ ଆଇଁଷ ଖାଇବା ଯେ ନେଟ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ମିଳିବ। ମୁଁ ଏତେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ, ଏତେ ଜିନିଷ 5ଟା ପଏଣ୍ଟ କହିବାକୁ ଇଏ। ତ ଆମେ ସବୁ ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମେ କ'ଣ କରିବା କ'ଣ ନ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ବିବେକ ଅଛି, ବିବେକ ଆଉ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଲଗେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ କରିବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ କହିବ, ଜଣେ କହିବ ତୁ ଏଇଟା କରନା, ସେମିତି ନାହିଁ। କାହିଁକି କରିବିନି, ମୁଁ ବିବେକକୁ ମୁଁ ପଚାରିବି, କଲେ ମୋର କ'ଣ କ୍ଷତି, ସମାଜ ପାଇଁ କ'ଣ କ୍ଷତି ମୁଁ ଭାବିବି, ତା କାମ କରିବି। ଏଇ ବିଚାରଧାରାକୁ ନେଇ କାମ କରୁଛୁ, ମୋର ସେକେଣ୍ଡ କିଛି ଆଶା ନାହିଁ। ଆମେ ତ ଆଜି ବହୁତ ଜିନିଷ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ, ଯେମିତିକି ଗୋରକ୍ଷା ହଉ ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ହଉ, ଆମେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆଜି ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ। ହେଲେ ଆମେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଏତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ଅଛି, ଆପଣ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ ଯୁବପିଢ଼ି, ଆଜିକାଲିର ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ, ଆଜିକାଲିର ସବୁ ଜେନେରେସନ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ? ଦେଖନ୍ତୁ ସଚେତନ ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ହେବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବ ସମାଜ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି, ମୁଁ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଜନ୍ମ, ମୋ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ସେବା କରିବା, ମୋ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ଗୋମାତାଙ୍କ ସେବା କରିବା, ମୋ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ଭାରତ ମାତାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ। ମୁଁ ଯେଉଁ ମାଟିରେ ଖାଉଛି ସେ ମାଟି ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବି, ଆଉ ସମାଜ ବଞ୍ଚ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିବି। ଯେମିତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯୁବକ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବକ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଆଗକୁ ଆସିଯିବେ ତାହେଲେ ଆଜି ଗୋମାତା ସୁରକ୍ଷା ହେଇଯିବ, ଆଜି ପଶୁପକ୍ଷୀ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇଯିବେ, ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ର ସୁରକ୍ଷା ହେଇଯିବ। ମୁଁ ସବୁ ଧର୍ମର ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମିଶନ୍ତୁ, ମିଶିକି ଏଇ ବିଚାରଧାରା ନେଇ କାମ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯିଏ ଆମ ବିଚାରଧାରା ସମାନ ମିଳୁଛି ସେ ଆମ ବିରୋଧୀ, ଆମ ବିଚାରଧାରା ସହିତ ଯିଏ ସମାନ ନୁହେଁ ସେ ଆମ ବିରୋଧୀ। ଯିଏ ବି ହଉ, ହିନ୍ଦୁ ହଉ, ମୁସଲମାନ ହଉ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହଉ। ବହୁତ ମୁସଲମାନ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବି ଆମ ବିଚାରଧାରା ସହିତ ମିଶୁଛି, ବହୁତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବିଚାରଧାରା ସହିତ ମିଶୁଛି, ବହୁତ ହିନ୍ଦୁ ଅଛନ୍ତି ବିଚାରଧାରା ସହିତ ମିଶୁନି, ତ ବହୁତ ବିଚାର ମିଶୁଛି। ଆମେ ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ କୋଉ ବିଚାରଧାରା ନେଇକି ଆମେ କାମ କରୁଛୁ। ତ ମୁଁ ଏଇ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହେଁ କି ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସମର୍ପିତ ଭାବନା ରଖି କାମ କରିବା। ଯୋଉ ଜିନିଷ କରୁଛି ସମର୍ପିତ ଭାବନା। ମୁଁ ଯୋଉ ଏଇନା ଆପଣ ଏଇ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟ କଲେ, ଏତେ ସମାଜରେ କ'ଣ ମଙ୍ଗଳ ହଉଛି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଅଛି। କଲେ ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ହବ ତ ମୁଁ ଏଇଟା କରିବି, ସେଇଟା ବିଚାରଧାରା କରିବେ, ଆପଣ ବିଚାର କରିବେ ତାପରେ କରିବେ। ସବୁ କାମରେ ସବୁ ଜିନିଷ କରିବେ, ସମାଜରେ କ'ଣ ମଙ୍ଗଳ ହବ ତାହେଲେ ହେଲେ ମୁଁ ସେ କାମ କଲେ ମୋ ଲାଭ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଏଇ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବି କି ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ, ମିଶନ୍ତୁ, ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି କରିବା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ପାଇଥିବେ। ଆଉ ଭାଇଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିଏ କେମିତି, ତାଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କେମିତି, ତାଙ୍କ ପର୍ସନାଲିଟି କେମିତି, ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିବେ। ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ଆଉ ଗୋରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ବି କିଛି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିବେ। ବଜରଙ୍ଗୀ ଦଳ ଖାଲି ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ପାଇଁ ନୁହଁ, ବଜରଙ୍ଗୀ ଦଳର ମାନେ ତାର ମୋଟୋ ଅଲଗା କିଛି।
ଆଉ ବଜରଙ୍ଗୀ ଦଳ କ'ଣ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ତ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ବି ଆପଣମାନେ ଆଜି ସବୁ ଜିନିଷ କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଯାଇଥିବେ। ତ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ମନକୁ ଛୁଇଁବ ଆଉ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଟି ହିନ୍ଦୁ ମାନେ ହିନ୍ଦୁ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ମନରୁ ଆଉ ନିଜର ଭିତରୁ ବି ହିନ୍ଦୁ ବ୍ୟବହାରରୁ ବି ହିନ୍ଦୁ ସବୁଥିରୁ ହିନ୍ଦୁ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତ ଶେଷରେ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଖାଲି ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବିଷୟରେ ଆପଣ କିଛି କହିବେ। ସୋସିଆଲ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଯାହା ହଉ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ମୋ ମନର କଥା କହିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ କଥା କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ତାକୁ ଖାତିର ନକରି କାମ କରୁଥିଲି। ଯେଉଁମାନେ ଲୋକଙ୍କ କଥାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ମୋତେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରୁଥିଲେ ତ ମୁଁ ମୋର ମନର କଥା କହିଥିବାରୁ ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି, କାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥାଇକି ଇଏ ଗୁଣ୍ଡା କରୁଛି ଇଏ କ'ଣ କରୁଛି। କିଛି ଲୋକ ବି ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ବହୁତ ବି ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ବି ଖରାପ ଭାବନ୍ତି। ତ ଲୋକ ମାନେ ବୁଝି ଯାଇଥିବେ କି ମୁଁ କ'ଣ। ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଆମର କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଆଘାତ ଦେଇନଥିବ। ନା କୌଣସି କୋଶ୍ଚିନ୍ ନାହିଁ। ମୁଁ ଚାହେଁ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲୋକ ଆପଣ ପଚାରନ୍ତୁ, ଆପଣ ମନରେ ଯାହା ଆସୁଛି ଆପଣ ପଚାରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଟିକେ ବି ଖରାପ ହେବାର ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପୁରା କୁଲ୍, କେବେ ବି ମୁଁ ରାଗେନି। ମୋ ମାମାକୁ ଯଦି ରାଗିକି କ'ଣ କହିଦେଇଥିବେ ମୋ ମାମାକୁ କେବେ ପୁଣି ଯାଇକି ମାମାକୁ ଟିକେ ଗେତେ ଲାଗିଦିଏ। ଏଇ ବିଚାରଧାରା କାମ ଆମର। କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି କି ରାଗି, ମୁଁ ରାଗିନି। ଯୋଉଠି ଯାହା ଦରକାର ପଡ଼େ ମୁଁ କରେ, ସେତିକି ହେଲା ମୋର ଇଏ। ଆମେ ନ କଲେ କରିବ କିଏ, ମୁଁ ସେ ଭାବେ ଯଦି ମୁଁ କରିବିନି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆବାଜ ଉଠେଇବିନି, ଉଠେଇବ କିଏ? ସେଇଟା ନେଇକି ମୁଁ ଟିକେ ଭାବିକି କାମ କରେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣ ମୋତେ ଡାକିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଭଗବାନ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ସଂସ୍ଥାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଆହୁରି ଉନ୍ନତର କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଅନେକ ଅତିଥି ଆସନ୍ତୁ, ଅନେକ ଅତିଥି ଆପଣ ଆଗକୁ ସଂସ୍ଥା ଆଉ କିଛି ଅଲଗା କାମ କରୁ, ଆପଣ ଏ ସୋସାଇଟି ପାଇଁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜୟ।